बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल मैं तुहाडी मेज़बान रुबाब नकवी। नाज़रीन, रवां महीने खवातीन दा आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक वेला सी जदों कहा जाता सी कि औरतां नूं मर्दां दे शाना बशाना होकर काम करना चाहिए। वो वेला तो आ गया है कि औरतां जड़ियां ने मर्दां दे बराबर होकर काम कर रही ने। काम ही नहीं बल्कि उन्होंने जिस मैदान च भी आउंदियां ने फतह ही हासिल करदियां ने, चाहे डॉक्टरी है, चाहे वकालत है, सहाफत है, अदब है, पायलट भी बन गई। सब तो वड्डी गल है कि हुण ते आर्मी च भी चलिया गई ने। तो सब तो वड्डा काम एक खातून के जिम्मे जिहड़ा हुंदा है, जिहदा शायद घट ही ना लिया जाता है कि घर का निज़ाम वो चलाती है। असी अपने प्रोग्राम के यही गुफ्तगू जारी रखांगे। तो मेरी गुफ्तगू हिस्सा पाने वास्ते साडे स्टूडियो बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद ने। मैं उन्होंने तारुफ करवा देनी है। सब तो पहले मौजूद ने जनाब डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं, कालम निगार भी ने, मुसन्निफा भी ने, शायरा भी ने। तो उन्होंने नाल जनाब तशरीफ रखदियां ने उम्मे लैला साहिबा, जो कि वुमेन राइट्स की एक्टिविस्ट भी ने। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सब तो पहले तो मैं सवाल करांगी कि एक ही दिन असी जिहड़ा साल च मना के आने कि खवातीन दा आलमी दिन है, एक दिन की की जरूरत पै गई सी? मेरे ख्याल है कि ये अक्सर कोई भी दिन होंदा है ना, तो उहदे बारे च जरूर लोग कहते भी ने और लिखा भी जाता है जी एक दिन नाल की बनदा है, तुसीं 365 दिन जारी रहिंदा है। एक दिन तवज्जो दिलाओ नोटिस की तरह होंदा है। अच्छा, कुछ ऐसे इशूज़ होंदे ने कि जिन्हां दे वल तवज्जो दिवाउण लई जिहड़ी एक पूरी दुनिया दियां पढ़े लिखे सूझवान लोग ने वो फिर एक दिन मिथ देंदे ने कि उस दिन तुसी प्रोग्राम करो, उस दिन तुसी सोचो, सोच विचार करो कि असी इत्थों कित्थे पछड़े हुए हैं और फिर तुसी अपने मामलात नूं संवारो। मतलब ये तो नहीं कि औरतां दा इक्को दिन है, औरतां दे सारे दिन ने, औरतां दी ते कायनात है, उन्हां दे नाल ते कायनात अगे टुरदी है। लेकिन उस दिन तुसी सोचना है कि असी कित्थे जड़े हैं, अपने खलोते हैं और क्या असी औरतां दे हकूक पूरे कर रहे हैं और क्या औरतां नूं जड़े मौके देने ने असी मुआशरे च एक खुद मुख्तार इंसान बनने लई वो दे रहे हैं। ये सारियां चीज़ां सोचण लई एक दिन मिथ्या गया है और ये मैं तो इनू बड़ी तहसीन की नज़र नाल तकनी हाँ कि इस चीज़ नूं अहमियत दी गई तो दिन मिथ्या गया। अच्छा उम्मे लैला साहबा, चूँकि तुसीं वुमेन राइट्स वेखते हो, यह दसो कि पाकिस्तान च इस वक्त, चूँकि सुगरा साहब ने दस्सिया कि ओवरऑल जरूरत है, तो पाकिस्तान च कितनी अहमियत है इस दिन की? मेरे ख्याल पाकिस्तान दे विच भी इस दिन की बड़ी अहमियत है और 2011 के बाद तो यह बहुत हर साल मनाया जा रहा है। तो ये पिछे पूरी एक तारीख है कि पहली दफ़ा जो खवातीन का आलमी दिन है 1911 में मनाया गया तो उहदे नाल फिर बढ़ते गए तो एक सदी गुजर गई है। तो इस दिन नूं मुख्तस कर दिता गया 8 मार्च नूं औरतां दे हवाले नाल। तो वो सारी सैलीब्रेशनस उन्हां दी इशूज़ दे हवाले नाल जिहड़ी मुतालबात ने वो सारे जो दुनिया च मनाया जाता। तो पाकिस्तान दे विच भी 2011 तो ऑनवर्ड्स जिहड़ा हैगा औरतों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और तमाम तंजीमां, सिर्फ तंजीमां नहीं बल्कि तमाम तालीमी इदारे और जिथे जिथे इदारे दे विच खवातीन काम कर रही ने वो 8 मार्च नूं सैलीब्रेट करके औरतां दे जिहड़े मसाइल और जिहड़ा उन्हां दे मुतालबे ने वो हाले तक पूरी दुनिया विच पूरे नहीं हुए। पूरे इसलिए नहीं, इस वास्ते नहीं हुए क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां रह जांदियां ने और वो बार बार सानू फिर जरूरत पैंदी है कि उन्होंने असी उन इशूज़ नूं असी उजागर करिए। तो इस वास्ते सैलीब्रेशनस भी होंदियां ने। साथ औरतां जिहड़ियां औरतां ने उन्होंने कामयाबी दे नाल अपना वक्त गुजारिया, वो चैंपियंस के तौर पर सामने आईयां ने। पाकिस्तान दे विच बेतहाशा ऐसी खवातीन साढ़े कोल मौजूद ने। तो उन्होंने याद भी किया जाता है, उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया जाता है, नाल अपनी लाहे अमल भी जो है उन्होंने भी मुरतब किया जाता है कि आने वाले वक्त विच किस तरह की साड़ी एडवोकेसी होएगी, किहो जिहियां साड़ियां स्ट्रैटेजीज़ होणगियां जिहदे विच असीं औरतां दी शमूलीयत नूं यकीनी बनाने वास्ते अगे वधांगे। हजे तक सानू यह शक क्यों है कि खातून जड़ी है वो किसी मैदान जड़ी वो अगे नहीं जा सकती? हालांकि वेख्या जाए सियासत वेख्या जाए तो बेनज़ीर भुट्टो, तुसीं सब तो छोटी जड़ी नोबल इनाम जड़ा मिले मलाला यूसुफज़ई है, फिर होर बेतहाशा साढ़े पायलट बन गई ने। तो क्यों अजे तक भी यह शक की नज़र ही साड़ी नहीं खत्म होंदी? जिस तरह लैला ने कहा ना कि पाकिस्तान का मामला नहीं, असीं पाकिस्तान की हद तक भी ये गल करांगे, लेकिन पूरी दुनिया में ही मसला औरत और मर्द का हाले तक अटकिया हुआ है। उसकी वजह यह है कि जदों ये जिंदगी शुरू हुई तो औरत ज़ाहिर है कि वो सिनफे नाज़िक उन्होंने क्या गया, एक उन्होंने खिताब दे के उन्होंने घर ढक दिता गया, उन्हें कहा कि तू बच्चे पालने ने तो वड्डे करने ने। हुण उस किरदार तो कढ़ण तो मर्द तैयार ही नहीं है, या एक सोच तैयार नहीं कि औरत नूं उस किरदार तो अगे
ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਔਰ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਦਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਾਬਕਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਦੀ, ਸਨਾ ਮੀਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮੀਨ ਉਬੈਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਸਕਰ ਅਵਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆ 60% ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਔਰਤ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਾਬਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਔਰਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰਤ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਰਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਉਹ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਥਾਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਔਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਮੇ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਮਸਾਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਫੌਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਫ਼ਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਤਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਮਤਰ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਦਰਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਬਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਬਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 75 ਔਨਵਰਡਸ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਮ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਫਤ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ?
ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਵੱਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੱਈਏ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਉਹ 2-3 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰਦ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਰਾ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵੰਡੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਫੋਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਾਣ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਆਣ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਫੋਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਰਹੋ। ਜੀ ਘਰ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ। ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ? ਮੈਂ ਔਰਤ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਕੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ PhD ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਲੈਲਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਮਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ 4 ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੋਕੀਅਤ ਹੈ तो मेरा हुक्म ना मन्ने? मतलब ये तो तुसी इस तरह की गल कर रहे हो ना। तो ये एक तो इनू टारगेट करने की लोड़ है, इनू थोड़ा जिहा दस्सण की लोड़ है कि औरत इंसान है, बुनियादी मसला है और उन्होंने इंसान के तौर पर जिंदा रहन दिओ, इंसान के तौर पर अगे वधन दिओ और उहदियां भी उस तरह सोच है, उस तरह दानिश है, उहदे च भी वो अगर उहदे दानिश नहीं तो जिन्हों पैदा करनी उहदे दानिश किस तरह आ गई? बिल्कुल ठीक है ना। तो औरत जिहड़ी है वो तो एक दानिश की गोद है ना कि जिहदे चों वड्डे वड्डे अरस्तूत अफलातून ते सारे पैदा होए ने। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कोई वड्डा एक मसला नहीं है, सोच तब्दील करन बस। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣਾਈਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ এনवायरमेंट ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ औरत या मर्द अनकंफर्टेबल फील करे और अनविलिंगली उसको ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੀਮੇਲ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਹੈਗਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 26% ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 7%, 19%, 20%, 21% ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 26 ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਕੀ ਹਾਲੀ ਉਸ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸਬਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਰਮੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੀਏ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੈਸੀਅਤ ਔਰਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਵੀ। ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 33% ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਨੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੱਈਏ ਅਗਰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡਰੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮਾਦਰ ਪਿਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਚਲਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੱਚਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਆਮ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਮਰਹਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਪੀੜੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਣ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਐਟੀਕੇਟਸ, ਕੁਝ ਅਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਪੀੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੋਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਰੁਬਾਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਔਰਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਔਰਤ
ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਉਮੇ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਸੈਂਟਰਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਂਟੋਰਿੰਗਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਬੜੇ ਵਕਤੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜੂਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, और तो इशूज़ मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉਹ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਏ ਕਵਾਨੀਨ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। मैं तो दोवां मेहमानों का शुक्रिया अदा करनी है कि तुसीं तशरीफ लैके आए, तो बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही। नाज़रीन तुसीं प्रोग्राम वेख्या, सिर्फ इन्ना कहना चाहांगी कि अगर जिन्हां रिश्तियां दी असी एहतराम करने इज्जत करने तो अगर असी किसी दे रिश्तियां दा एहतराम करिए तो मेरे ख्याल मुआशरे ते बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल जिहड़े अपनों आप हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होवांगे, उदों तक इजाज़त दिओ, रब राखा।